मौजूदा महापुरख संत बाबा लखा सिंह जी उन्हां दे वल्लों जो संसार भर दे विच भयानक बीमारी फैली हुई है उस दी रोकथाम दे वास्ते सतगुरां दे चरनां दा ओट आसरा लैंदियां होया लंबे समय तो अखंड पाठां दीयां लड़ियां आरंभ हन। सतगुरां दे चरनां कमलां दे विच अरदासां बेनतियां जोदड़ियां महापुरखां दे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने, क्योंकि गुरु साहिब जी पावन गुरबाणी दे विच बचन करदे ने, जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैण मिलाए। पर उपकार करन वास्ते एक हुंदी है कार, एक हुंदा उपकार, एक हुंदा पर उपकार। जिहड़ी कार है वो असी अपने शरीर दे वास्ते करदे आ, परिवार नूं पालण वास्ते करदे आ, अपने भोजन दे वास्ते प्रबंध करदे आ, हर एक बंदा कार करदा है। दूसरे नंबर ते हुंदा है उपकार। उपकार भी असी करदे हां अपनी आत्मा दे भले दे वास्ते। जिवें तुसी सारे बैठ के गुरबाणी सरवण कर रहे हो, कथा कीर्तन सरवण करदे हो, ये उपकार है अपनी आत्मा दे वास्ते, उहदे भले दे वास्ते। तीसरे नंबर ते हुंदा है परोपकार। जिहड़ा परोपकार है उहदे विच ना ते अपने शरीर दा भला, ना अपनी आत्मा दा भला, पर दा अर्थ है किसे दूजे दे वास्ते कोई कार करनी, किसे दूजे दे वास्ते कोई काम करना, उहनूं कहंदे ने परोपकार। ते जिहड़ा परोपकार है गुरु साहिब जी बाणी च कहंदे ने, जिहड़े महापुरख हुंदे ने वो दुनिया ते परोपकार करन वास्ते आउंदे ने, दुनिया दा भला करन दे वास्ते आउंदे ने। ते उसे परोपकार नूं मुख रखदिआं होइआं जिवें गुरु नानक देव महाराज दा सिद्धांत है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु नानक देव महाराज दा सिद्धांत है सरबत दा भला करना, ते उस सिद्धांत ते चलदिआं होइआं सरबत दे भले दे वास्ते जो पावन गुरबाणी दे प्रवाह महापुरखां वल्लों चलाए जा रहे ने। ते संगत नूं वार वार बेनती कीती जांदी है कि भाई वध तो वध गुरबाणी दे नाल जुड़ो, वध तो वध गुरबाणी सरवण करो, ते जिथे गुरबाणी है उत्थे वड्डे वड्डे रोग जिहड़े ने वो नाश हो जांदे ने। जिवें अज दा पावन फरमान हुक्मनामे गुरु साहिब जी ने बख्शिश कीते ने। बाबा नंद सिंह जी दे पावन बचन हन कि जिहड़ा हुक्म है वो गुरु साहिब जी साडे वास्ते हुक्म करदे ने। जिवें हुक्म जिहड़ा है वो साडे वास्ते एक सुमत भी हुंदी है, साडे वास्ते एक बख्शिश भी हुंदी है। क्योंकि मैं बेनती करा, जिहड़ा हुक्मनामा है गुरु साहिब दा, हुक्मनामे दे अंदर गुरु साहिब जी साडे ते बख्शिशां करदे ने। जिवें एक पिता अपने बच्चे ते खुश हुंदा है ते खुश हो के खुशी दे विच कई बख्शिशां भी करदा है, पर वो बच्चिआं नूं सही सोझी भी दिंदा है कि आह काम तू करना है, आह काम तू नहीं करना। पिता जिहड़ा है चंगे कम्मां तो वरजदा है ते चंगे कम्मां दे वल जोड़दा है, ते माड़े कम्मां तो पिता वरजदा है। इसे तरह गुरु साहिब जी दा हुक्मनामा है,
ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਝਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਖੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਝੂਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵਨਿਤ ਪਾਈਐ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਿਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜਿਸ ਕੂਕਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ, ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭੀ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਭੀ ਪਖੰਡੀ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ,
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਸੱਸਾ ਸਿਮਰਨ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਨੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਨੀ ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਵੀ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਆਪਦੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਆ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਹਰ ਜਣ ਕੈ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਰਾਤ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੱਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਿਹਦਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
नाल दी नाल सेवा, क्योंकि बाबा ईश्वर सिंह जी दे बचन है, सेवा ते सिमरन दो खंभ ने। पंछी दो खंभां तो बिना उड़ नहीं सकता, सेवा ते सिमरन दोने चाहिए ने। ते महापुरख जिथे गुरबाणी दा प्रचार, उत्थे नाल दी नाल जिहड़ी सेवा उहनूं भी मुख रखिया होया। सेवा दी गल करिए ते हर एक पक्ष तो जिहड़ी सेवा कीती जा रही है। अज साडे समाज दे विच दो तीन गल्लां जिहड़ियां ने वो बहुत जरूरी होणियां चाहीदियां ने। सब तो पहली गल जिहड़ी है कि जिहड़ा साडा वातावरण है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा। अज प्रदूषण जिहड़ा दिनों दिन वध रहा, गौरमेंटां भी अपने लैवल ते बहुत सारे उद्यम उपराले कर रहीआं ने, पर जदों असी कुदरत दे नाल छेड़छाड़ करदे आ ते उहदा खमियाजा सानूं भुगतना पैंदा है। इहदा कारण की होया? सब तो वड्डा प्रदूषण वधण दा कारण इह है कि असी दरख्तां दी कटाई बहुत वड्डे पੱਧਰ ते कीती। बहुत सारे जिहड़े जंगल ने वो कट्टे गए। जे आपां मालवे दी धरती दी गल करिए ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों इस धरती ते विचर रहे सी ते सारा जंगल दा एरिया सी, पर हुण बहुत सारियां फसलां होण लग गईयां। असीं दरख्तां नूं कट्टिया। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जगह चुनी किहड़ी? आनंदपुर साहिब दी। वो जगह क्यों चुनी गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने? क्योंकि वो जिहड़ी जगह है एक कुदरती तौर ते जदों अज भी आनंदपुर साहिब जाइए ते वो जगह एक हरिया भरिया स्थान है। उस जगह ते बहुत सारे दरख्त ने, बहुत सारे जंगल ने। उस जगह नूं गुरु साहिब ने चुनिया क्योंकि शांति आ, एकांत जगह है। वो जगह प्रदूषण तो मुक्त है। इस करके महाराज ने उस जगह नूं चुनिया। ते महापुरखां वल्लों दरख्त लाउण दी जिहड़ी पौधे लाउण दी मुहिम जिहड़ी है वो अज तो नहीं, गौरमेंटां ते अज सोच रहीआं ने। क्योंकि जिवें सतगुरां ने, साडे सतगुरां ने लंबी सोच रखी। अज दे समय दे विच जो असी गुरबाणी दे बचन पढ़दे इउं लगदा भी अज वास्ते महाराज ने उचारण कीते ने। इसे तरह महापुरख लंबे समय तो लैके ये उद्यम कर रहे ने, क्योंकि आउण वाले समय बारे पता सी कि इदां दा समा आउणा। अज पंजाब दी धरती दा पानी जिहड़ा वो जमीन दे हेठां चलिया गया, क्योंकि दरख्त ना होण करके बारिशां घट होण लग गईयां। ते इस करके महापुरख लंबे समय तो लैके जिहड़े दरख्त ने वो ला रहे ने, पौधे ला रहे ने। ते बहुत सारियां जिहड़ियां संगतां ने वो सहयोग भी कर रहीआं ने। ते हुण भी इस वेले क्योंकि समा है, बारिश दा समा है, मोगे शहर दे विच पौधे जिहड़े वो लाए जा रहे ने। मोगे फिरोजपुर तो लैके जिहड़ा लुधियाणे तक रोड है, उस रोड दे नाल नाल वड्डी गिणती दे विच दरख्त लाए जा रहे ने। छाउणियां फौजियां दियां जिहड़ियां छाउणियां ने, बद्दोवाल छाउणी, जलंधर छाउणी, उत्थे पौधे लाए जा रहे ने। होर भी जिथे पिंडां दियां संगतां आण के कहिंदियां ने बाबा जी साडे लोड़ है, दरख्त पौधे चाहिए ने, ते उत्थे भी जाके पौधे जिहड़े ने वो बाबा जी वल्लों लवाए जा रहे ने। क्योंकि कुदरत दे नाल जिहड़ा प्यार है, क्योंकि गुरु साहिब जी ने सानू यही समझाया, कहंदे सानू कुदरत दे परमात्मा दे जो बनाए हुए असूल ने उन्हां दे मुताबिक ही जीवन दे विच चलना चाहिदा, तां ही असीं जिंदगी जिहड़ी आ खुशी नाल बतीत कर सकदे हां। इस करके उद्यम उपराला कीता जा रहा। वड्डी गिणती दे विच दरख्त पौधे जिहड़े ने, जिवें गुरु नानक देव महाराज दे 550 साला प्रकाश पुरब ते 5.5 लाख जिहड़े पौधे आ वो लाए गए। ते उदों बाद विच भी वो जिहड़ा उसे तरह मुहिम जिहड़ी है वो अज भी चल रही है। वड्डी गिणती दे विच जिहड़े दरख्त वो लाए जा रहे ने। दूसरे नंबर ते जिवें महामारी आई ते गुरु साहिब जी का सिद्धांत है पंगत ते संगत। जो गुरु साहिब ने सिद्धांत दिता, पहला लंगर ते फिर जिहड़ी संगत है। लंगर नूं मुख रखदिआं होइआं PGI लंगर जिहड़े अज भी चल रहे ने। जदों करोना वायरस करके लॉकडाउन होया सी, हुण ते लॉकडाउन खुलदा जा रहा, उस वेले भी प्रशादा जिहड़ा प्रशासन वल्लों जिथे भी मंग कीती जांदी सी, जरूरी नहीं कि PGI दा एरिया, जिथे भी किसी वल्लों मंग कीती जांदी सी
ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਈਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਪਾਠ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।